राजकुमार डायरी फ्रेश एपिसोड स्वागत करुँ राजकुमार महापात्र। प्रतिथर भाई एथर आम सहित नुआ अतिथि नुआ चेहरा जन अच्छा से खोर्धा जिला बोलगड़ ब्लक गेड़ाबुली ग्राम पंचायत सामुगापाटना ग्राम लक्ष्मीकांत महापात्र से जड़े एकाधारे पाला गायक ही आम कार्यक्रम स्वागत आम कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। पालार अर्थ कहले आम कौन बुझा? पा बोलते पांडित्य, ला बोलते हूँ लास्य। जो मैंने पांडित्य लाभ करते से पाला परिवेशन करते पाला को श्रवण करते। पाला को आपण कहीं इच्छुक है जे पाला को आपणे नेबी, पाला को आपणे नेले मो जीवन सारा पई पाला एक सहित जड़ित होई रहइबो। मो एक गायक नाम रे मो नाम परिवेशन करिवि। पाला एभली गोटे कला, संसार बड़ श्रेष्ठ कला होची पाला कला। पाला कला को मोर पिला दिनु अष्टम क्लास रु पढ़िया दिनु मोर पाला प्रति भारी आग्रह। पाला जे भली 2005 मसीह मु पाला परिवेशन करि आसलिनी बहु बहु गायक साथी। पाला परिवेशन रे से जो खुशी, जो स्टेज मंच ऊपर गला पर जो खुशी जो सम्मान, से सम्मान को भूली हबो नै। आपण केउ केउ गायक साथी पाला करछन्ती, परिवेशन करछन्ती? मोर सूर्यकांत रथ शर्मा जे कि तालाबस्त सामंतरापुर, बांकपुर रणपुर बांकपुर सुर सामंतरा साथी बहुदिन धरी देवदत्त महापात्र आड़खंडिया गायक देवदत्त महापात्र साथी बहुत गायक साथी पाला परिवेशन करी आसी। मृदंग वाद्य प्रति आकृष्ट है किपरि? मृदंग वाद्य आज्ञा मोर पंचम क्लास रु मृदंग वाद्य आकृष्ट होइछि। मु आम ग्राम रे जतले संकीर्तन हुए, संकीर्तन रे मु आसी बसे ओडिसी संकीर्तन बसला पर मते आग्रह हुए मृदंग वादन करिया पई। आपनकु ओडिसा रे अनेक कला संस्कृति अछि, आपण पाला को कहीं आपणे नेले जे मो पाला को आपणे नेले परिवार परिपोषण करि परिबी, जे आगु को मोर पाला रे भविष्य अछि? पालाटा जेहेतु गोटे भल कला, सांस्कृतिक कला, पाला को समस्त भल पाती, पाला कला को आपणे नेली। मृदंग रे तीन नारी थांती, आज्ञा तीन नारी नाम कौन और अर्थ कौन बुझा? मृदंग को कहले आमे अर्थ कौन बुझा आ तीन नारी को ना कह? तीन नारी गोटे हला गोमा, गोटे हला माटीमा, आ गोटे हला गोमाता, आ जणी हले गंगा मा। तीन मा थांती, तीन मा थांती मृदंग रे। आज्ञा तीन मा आगे जदि आपणकर वाद्य शिखिबा को समय हैला बेले, समय वाद्य जो आप शिखुले घरे कहीं विरोध करेनि कि प्रतिवाद कार नहीं? प्रतिवाद काहर नहीं ना। से आम दर्शकों को कौन आप कहे जे नहीं आम ओडिया कला संस्कृति आपणे नियंतु, जे ओडिया कला संस्कृति भविष्य रे लाइफ अच्छी, जे ओडिया कला संस्कृति को नहीं गोटे साधारण मनुष्यटी बंची पार जीवन सारा पई? निश्चित आज्ञा। पाला एभली गोटे कला, पाला कला को जे कि आजिकली तो लोप पाई जाउची, किंतु जति कलाकार भाबछन्ती आगु पाला कला रे निश्चित पेट पोषण करि हबो। एवं पाला कला सर्वश्रेष्ठ कला होची पाला कला, जे कि दिल्ली दरबार रे पाला कला श्रेष्ठ कला बोली हेठी आलोचना करा जायची। तेमरि पाला कला रे निश्चित पेट पोषण करि हबो। गुरु भाव रे आपण काहाकू वर्ण करथिले, तांको संपर्क आम दर्शक मानकू दुई धाडी बुझांतु। मोर प्रथम गुरु हेले मो ग्रामर गुरु नारायण बारिक। संकीर्तन एवं पाला को मते से आपणे नैछन्ती, आगु नैछन्ती। एवं द्वितीय रे गणपुर जयकृष्ण त्रिपाठी जे कि गायक सम्राट थिले, मु भी तांक पाखु से मोर जे पावे मु तांक पाखरे जाय कि वाद्य किछि शिक्षा करिछि। आ से मते पाला पे बहुत आग्रह, मते भल पांती से माने दुई नारायण बारिक एवं जयकृष्ण त्रिपाठी मते बहुत भल पांती एवं मते पाला रे आग्रह अग्रगति करिया को चाहे से माने। केते वर्ष शिक्षा प्राप्त हेले जने मंच रे गायक भावे परिचय सृष्टि करि परियो? आज्ञा विद्या तो होची जगत भूषण, आ विद्या असरंती भंडार। विद्या को शिक्षा महाभिड़।
ଆଉ ତେଣୁକରି 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଶିଖିଲା ପରେ ମାନେ ଗାୟକ ହେଇକି ଭଲ ଗାୟକ ହେଇକି ମଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ। ଛିଡା ହେଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଗାୟକ ଭାବରେ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହେଲେଣି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଗାୟକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। କେହି ମହିଳା ଗାୟକ ବାହାରିବେଲେଣି କି ଆପଣ ନଜରରେ? ହଁ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ 2-3 ଜଣ ନଦିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ପାଲା ଗାୟକ ଏମିତି କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ କାହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଗାୟକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାରଙ୍ଗଧର ମହାପାତ୍ର ଠାକୁରପଡା, ତାଙ୍କ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ 2 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ପରେ ସୁର ସାମନ୍ତରା ବାଙ୍କପୁର ସୁର ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ସାଥିରେ 3 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ, ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଡଖଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ 5 ବର୍ଷ, ଆଉ ଏବେ ତ୍ରିନାଥ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କ ହାତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କେଉଁ ଗାୟକଙ୍କ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ରବି ସାମନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବି କିଛି ଦିନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ କେତେଟା ପିଣ୍ଡାଲା କରିଛି ଯେକି ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଗାୟକ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁ ଗାୟକଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ସବୁ ଭଲ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କେଉଁ ଗାୟକଙ୍କ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅତିଶୟରୁ ଅତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଆଉ ମନ ସଦାବେଳେ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ କଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି? ସେଭଳି ଗାୟକ ତ ଆମର ଥିଲେ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ଦିନ ମନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ସିଏ ବି ମତେ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଟିକେ ମୋର କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଯୋଗୁ। ଆଉ ଦତ୍ତହରି ପଣ୍ଡା, ସେଭଳି ଭଲ ଭଲ ଗାୟକଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ? ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି, ମାନପତ୍ର ପାଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ, ମାନପତ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଆପଣେଇଥିଲେ, ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ? ଯେ କି ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ପାଇଛି। ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଘଟକୁଳି ମଞ୍ଚରେ 7 ଦିନ ବାଦ ପାଲା ଭିତରେ ସେଠି ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ପାଇଛି। ଆଉ ଆମର କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେଉଁଝରରେ ବହୁତ ମଞ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନିତ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଆପଣ ଯୋଉ ଚଢିଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଓ ବିଷୟ କଣ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ? ଯେ କି ଚନ୍ଦକା ଦାସପୁର ମଞ୍ଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି 5 ଦିନ ଧରି। ସେଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ ନୈଷଧ କାବ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଠି ମତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ବାରିକ ବାବୁ ଆଉ ଗହପୁରର ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପାଲା ଗାୟକ ଭାବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ହେଉଛି ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେଣି, ଯୋଉ ନାମ ପରିବେଷଣ ଆପଣ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ କେଉଁ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପରିଶ୍ରମ ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୋ ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇପାରିବ? କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲି 100-150 ଟଙ୍କା, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ହେଲେ 300 ଟଙ୍କା ରାତିକି ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଦିବାକର ମତଦୋଷୀ ଯିଏକି ଯାଇଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲା ଗାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ, ତାପରେ ଏପଟେ ବି 300 ଟଙ୍କା 350 ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଛି। ଏବେ ତ ଭଲ ଭଲ ଗାୟକଙ୍କ ହାତରେ ପାଲା ଗାଇବା ଭିତରେ 1500-1800 ରାତିକି ଭାଗ ହଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାସକୁ 25 ରାତି 20 ରାତି ପ୍ଲସ ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଲା ଗାଇ କିଛି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସିରେ କରିହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯାଇ ନାହିଁ ମୁଁ କଳାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବି, ଆଉ ଟିକେ ମଞ୍ଚରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହେଇକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବି, ନା ଅଲଗା କିଛି ଜୀବନରେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପାଲା ହଉଛି ପ୍ରତିପୋଷଣ। ମୁଁ ପାଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଭଲ ଗାୟକ ଜଣେ ହେଇ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଭଲ ଗାୟକ ହବାକୁ ନାମ କରିବାକୁ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭରସା କରେ। ଗୁରୁ ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ମୃଦଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ମୃଦଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଯାଏ। ମୃଦଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକରେ ଆମ ଟିକେ ମୃଦଙ୍ଗ ଟିକେ ବାଧକ କରିବେ। କିଛି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ମୃଦଙ୍ଗ ଟିକେ ବାଧକ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବସି ବାଦନ କରିବି। ହଁ, ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟାଷ୍ଟକ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା 4 ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ, କଶ୍ୟପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ। ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହାଷ୍ଟକରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଁ ଯୋଗେଇ ଯୋଗ ଯୋଗେଇ ଯୋଗ ଯୋଗ ଯୋଗିନୌ ଯୋଗିନୌ ଯୋଗ ଯୋଗେଇ ତଁ ଭାବେଇ ଭାବ ଭାବେଇ ଭାବ ଭାବ ଭାବିନୌ ଭାବିନୌ ଭାବ ଭାବେଇ ତଁ ଚୁ 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 ତଁ ମନ୍ଦେ ପ୍ରକଟ ଘଟ ଘଟା ଭୈରବ ନରସିଂହ। ମୃଦଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପାଲାରେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୃଦଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହେ। ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି କଥା କହେ ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି କଥା କହେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ କରି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୃଦଙ୍ଗ ହଉଛି ମୃତ ଅଙ୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ଇଏ ସବୁ ଶରୀର। ମୃତ ଅଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ମିତ ଏଇ ମୃଦଙ୍ଗ, ଆର ନାମ ହଉଛି ମୃଦଙ୍ଗ। ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହେଇକି ବାଜିବାରୁ ଆର ନାମ ହଉଛି ମୃଦଙ୍ଗ। ମୃଦଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବା ପାଟି ଯାହା କହେ ମୃଦଙ୍ଗ ସେଇଆ କହେ ନିଶ୍ଚିତ। ମୃଦଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯେଭଳି ଗୋଟେ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି। ତାର ମୁଖ ଅଛି, ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାର ନାକ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଅଛି ମୃଦଙ୍ଗ ଦେହରେ। ତେଣୁକରି ମୃଦଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା କଥା କହିବ, ତାର ସ୍ୱର ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କଥା କହେ। ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ବଜାଯାଏ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବଜାଯାଏ ନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୃଦଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହେ। ମୃଦଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆପଣ ମୃଦଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେମିତି ବଜାନ୍ତି ବାଜା, ସେମିତି ଆମ ଦର୍ଶକ ବଜେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବାକି ମୃଦଙ୍ଗର ନାମ ହଉଛି ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ। ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ 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 ବୋଲତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ ଆପଣ କଲେ। ଆଉ କିଛି ଯୁବପିଢି ମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ଆପଣ ସେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଉ ନାହାନ୍ତି କେହି। ସଦାବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ପାଲା ଏଭଳି କଳା ଆଜ୍ଞା, ପାଲା କଳା କେତେବେଳେ ବୁଡିବନି। ବହୁତ କଳା ଅଛି, ଦୁଆରୀ, ଦାସକାଠିଆ ଆଉ ଘୁଡୁକି, କେତେ ମାନେ କଳା ବି ବୁଡି ବୁଡି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଛି। ଦେଖି ଦୁଆରୀ ଏଠି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ଘୁଡୁକି ବାଦ୍ୟ ବି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି।
ଇ ପାଲା କଳା ଆଜ୍ଞା ପାଲା କଳା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାଟି ହେଲେ ବି 21 ସୁନୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଲା କରାଯାଏ। ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ବାଦପାଲା କରାଯାଏ ଏବଂ ପାଲା କଳା ଏଭଳି କଳା, ପାଲାରେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଳା ଅଛି, ପାଲାରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେତେ କଳା ଅଛି ପାଲାରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ପାଲାରେ ବାପା ମା ବୋହୂ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପାଲାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରନ୍ତି। ପାଲା କଳାଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖିଲେ ଯେତେ ବାୟକ ବନ୍ଧୁ ଯୁବ ବାୟକ ମାନେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କହେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଶିଖ, ଭଲ ବାୟକ ହୁଅ। ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଯୁବ ବାୟକ ବି ଏବେ ବାହାରିଲେଣି। ପାଲା କଳାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିହବ। ପାଲା କଳାଟା କେତେବେଳେ ବୁଡିବ ନାହିଁ। ପାଲା କଳାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଲେ ପାଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଦନ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା ଦୂରେଇ ରଖିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବି ଚାହେଁ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ପିଲା, ମୁଁ କହେ ଆଗକୁ ଆଉ କେମିତି ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କଲେ ଗାଁରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବ କଳା। ମୁଁ ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବାକୁ କହେ। ଆମ ଘରେ ମୃଦଙ୍ଗ 3ଟା ମୃଦଙ୍ଗ, ମୁଁ କହେ ଆସ ବସିବା ବଜେଇବା ଶିଖିବା। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗାଁରେ ବି କଳା ଏଇଭଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନଦିଆ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଇସା ପାଇଁ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ କଳାରେ ଅଛି, କଳାର ସମ୍ମାନ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। କଳାକୁ ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବେ, କଳାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମୃଦଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରହିବ? ଯେ ମୃଦଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଯେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୃଦଙ୍ଗ ଯିଏ ବାଦନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏରିଆରେ ଯେତେ ବାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କରିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, କଳାରେ ବି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଛନ୍ତି। କଳାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଳାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କଳାରେ ସଦାବେଳେ କଳାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିକି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିହବ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗାୟକଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲେ ଆମର ଆରଖଣ୍ଡିଆ ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିନାଥ ପଣ୍ଡା। ତ୍ରିନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାଦପାଲାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାଦପାଲା ବହୁତ ବାଦପାଲା ମଞ୍ଚ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାଦପାଲା ଗାଏ। ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଡଖଣ୍ଡିଆ ଗାୟକ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାନସିକ ବହୁତ ଭଲ ଗାଏ। ସିଏ ବି ବାଦପାଲା ଗାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବାଦପାଲା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଗାଏ। 2 ଜଣ ଗାୟକଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପାଲାରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇଅଛି। ବାଦି ପାଲା ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ପାଲା ଦେଖିଛୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ସୁନୁ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କି କାହାର ମାନସିକ ପାଲା ହଉ ସିଙ୍ଗଲ ପାଲା ଆସିକି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ବାଦି ପାଲା 2 ପକ୍ଷରେ ଲଢେଇ ହୁଏ। ସେ ଗାୟକ ହଉ, ସେ ବାୟକ ହଉ, ସେ ପାଳିଆ ହଉ, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆଜ୍ଞା 2 ପକ୍ଷରେ ଲଢେଇ ହୁଏ। କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ କଥା ତାଙ୍କର କମିଟିର ତରଫରୁ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ଲଢେଇ ଭିତରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମନେ ହେଇନି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, କି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ଭଲ ବଜଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କି? ହଁ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବାୟକ ମାନେ ବି ମୋ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଯେ କି ଜଣେ ନିମାପଡାର ଜଳଧର ବାବୁ, ସିଏ ବାୟକ ଜଣେ ଆମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପଡିଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ସିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ବାୟକ ମାନେ ପଡିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିକି ଆସିଅଛି। ତାଙ୍କଠୁ ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେ କି ଦତ୍ତହରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାୟକ ଗୌରୀ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ 5 ରାତି ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମତେ ବହୁତ ସଂକୋଚ ଲାଗେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଗୌରୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଏଠି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବି, ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି, କଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଗଲେ ଏଠି, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ ବଢିଆ, ଆଗକୁ ଶିଖ। ଭଲ ଭଲ ବାୟକଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଛି ଏବଂ ଶିଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ମନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବି, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବି। ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ଜୀବନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ଆପଣ କଳାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପାଲା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ। ପାଲା ବୋଲି ମୋର ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ପାଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣେଇ ନିଏ। ପାଲା କଳାରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଏଇ ପାଲାରେ ହିଁ ବିତିବ।
ପାଲା ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କରିକି ମୋ ଜୀବନ ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଇ ପାଲା କଳାକୁ କେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣେଇକି ରଖିବି, ସଦାବେଳେ ଆପଣେଇକି ରଖିବି, କେତେବେଳେ ପାଲା କଳାକୁ ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆକରି ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରତିଥର ଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ନମସ୍କାର।